ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. minus 2 into x plus 1 x minus 2 into x plus 1 equals x minus 1 into x plus 3. Okay, I guess you know how to simplify this type of simplifications, right? X minus 2 na x plus 1 jate multiply ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? x into x square, x into 1 1x, minus 2 into x minus 2x, minus 2 into 1 minus 2 is equal to x into x square, x into 3 3x, minus 1 into x minus x, minus 1 into 3 minus 3. Correct? ಸರಿ ಇದೆಯಾ? Okay, now you bring all the, okay, one step ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ students. Left hand side simplification and right hand side simplification. Will you agree? X minus 2x is minus x, 3x minus x is plus 2x. Like terms. Now you bring everything to the left side. X squared minus x squared 0. Cancel ಆಯ್ತು. Minus x minus 2x. Is it minus 3x? Minus 2 plus 3 plus 1. Is it quadratic? No, it's not quadratic. Then what type of equation it is? Linear. It is linear ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನೋ check whether it is quadratic or not ಅಂತ. So we are not trying to solve the problem. X value ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the statement of the question? To check whether the following equations are quadratic or not. Okay. Next. Yes, Durgesh, read the question. X into x plus 5. Now concentrate here, students. Same multiplication. X into 2x, 2x squared. X into 1, 1x. Minus 3 into 2x, minus 6x. Minus 3 into plus 1, minus 3 is equal to x into x, x squared. X into 5, 5x. Let us take one more step. Minus 5x minus 3 is equal to x squared plus 5x. Now let's bring everything to the left side. So 2x squared minus 1x squared. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1x squared. Correct? Are you understanding this? Plus 5x ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ? Minus 5x. So already one minus 5x ಇದೆ. So will it become minus 10x? And constant term will be minus 3. Now is it a quadratic equation? Yes. What is coefficient of x squared? 1. What is constant? Minus 3. What is coefficient of x? Minus 10. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದೆ. A B C ಲೇ ಓದಬಾರ್ದು. A for apple, C for cat, D for ball. ಆಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Students ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here you are trying to play with algebraic terms ಅಷ್ಟೇ. To be frank, ಇದು 10th standard maths ಅಲ್ಲ. 10th standard maths ಏನೋ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು 8th 9th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Let's proceed. Yes, Sachin, Sangavi.
ಪ್ರಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, here ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay, next question, fifth sub question. Okay, Harita, read the question. 2x minus 1 2x minus 1 into x minus 3 into x minus 3 equals x x plus 5 into x minus into x minus minus 1. Students, one ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose if it is an MCQ type question. I don't want to solve everything. I just want to tell whether it is quadratic equation or not. One trick ಇದೆ ನೋಡಿ. 2x into x ಏನೋ 2x square, and this is the only square term you will get, correct? In ಯಾವುದು square term ಬರಲ್ಲ. What is the square term on the right side? X squared. So 2x squared minus x squared, x squared. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ? So definite ಆಗಿ it's quadratic. You understood the thinking procedure? Without solving, I got the direction of the problem. Sir, it's quadratic. Is that logic clear? Either previous question nodi, left hand side x square ittu, right hand side x square ittu. Can you see that? So obviously cancel ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? 0 ಆಯ್ತಾ x square term. Did you understand the difference? Okay, now let's multiply. But you can't do that in descriptive exams. ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು yes it is quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 0 ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ನಂತರ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರೋನಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರೆದು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ 2x into x, 2x into minus 3 minus 6x, minus 1 into x minus 6, minus into minus plus 3. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ನಂಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 7th 8th ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ 2x into x minus 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 1 into x minus 3. Did you understand how I wrote? You have to distribute 2x to x minus 3. You have to distribute minus 1 to x minus 3. One step extra ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x into x minus 1 plus 5 into x minus 1. Will you agree? Distribute x over x minus 1. Distribute 5 over x minus 1. Did you understand this step? Now I guess students you are not in a confusion to multiply. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಸಿನ ಡಬಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಸಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಸಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನೊಂದು 10 seconds ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x into x 2x squared, 2x into minus 3 minus 6x, minus 1 into x minus x plus 3, x into x x squared, x into minus 1 minus x plus 5x minus 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು minus 6x minus x minus 7x and x squared plus 4x minus 5. Now let's shift everything to the left side. X square ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? 2x squared minus x squared are like terms. Minus 7x minus 4x. Minus 11. Is it minus 11? 3 plus 5. Sorry. Pritesh, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾ? minus x plus 5x is plus 4x.
+4 ಈ side ಬಂದ್ರೆ -4, -7, -4, right? Is it quadratic? Yes, it is quadratic. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? 5th ಕ್ವಶನ್. ಈ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? 6th ಕ್ವಶನ್. Yes, sir. X square. Huh? So, X square X square. plus 3x plus 1 Good. equals to x minus 2 whole square. Very good. X minus 2 whole square. Right hand side ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ? Is it looking like a minus b whole square? So ಇವತ್ತು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? a plus b whole square, ಇನ್ನೊಂದು a minus b whole square. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟಿಪ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೀಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಬುಕ್? ಚೀಟ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆ ಚೀಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಚೀಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಚೀಟ್ ಬುಕ್ ನ ನೀವು ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಫ್ ಯು ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ or if you go to any bookstores, I don't know, nowadays students may not go to book house. Book ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? Not stationery, book house. Okay, for example Sapna book house 10th standard ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. 10th ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, PU ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ you have to create your own handbook. Are you understanding? I guess I have my handbook here. Wait, I'll show you what I have. See, I said no, this is something I had purchased around 10 years old book. Okay. ಇದು ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ವಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಓದೋದೇ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗಂಗೂ ಬೇಕದು, ಡಿಗ್ರಿ ಓದೋನ್ಗೂ ಬೇಕು. 8th ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ 2, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ 3, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ 4, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ HCF ಅಂಡ್ LCM ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ HCF ಅಂಡ್ LCM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಅಂತ ಈ PUC ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್. ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಅದು ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್? ಸಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಕಂಪ್ನಿ ತರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ವಿ ಲರ್ನ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟುಡೇ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಬರ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ಆದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ನೀವೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೋಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೂ ಬೇಕು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್? ಸಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ a minus b ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೂ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್, a minus b ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ. ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್. ಅಂತ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಏನಿರಲ್ಲ 10th ಗೆಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವೇ ಬರ್ಕೋ. ಬಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. Okay, now what formula we are recalling today? A minus b whole cube. What is a minus b whole cube? It is, sorry, a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. Correct? A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? Okay. Now let's bring everything to the left side. ಏನಾಗುತ್ತೆ? x squared 0, 3x plus 4x, 7x minus 3 is equal to 0. Correct? 7x minus 3 is equal to 0. Therefore, it is a linear equation but not quadratic equation. Artha aita? It's not quadratic. Okay, let's go to the next question.